Hello, welcome back. In the last video, we were proving the result that under this cost function, C is equal to C naught plus sigma over H NHCH. Then we will have the allocation principle, which is given by NH is proportional to WH into SH divided by root CH. Okay, that is the number of units allocated to the hth stratum should be always proportional to, directly proportional to WH and SH, and inversely proportional to root CH. And we have discussed earlier the principle behind this, in the sense that if capital NH is bigger, you should select bigger samples from the hth stratum. If capital SH is bigger, then sample should be bigger. And if small CH is smaller, that is the cost is cheaper, then larger sample should be selected from the hth stratum. All these things we have discussed. And we shall now see another important thing regarding when the sample size is known. Even though you don't know the values of number of units to be selected from various strata, you should have a fixed overall sample size, small n. That is, you will decide what should be the overall sample size. And then comes the allocation. For example, suppose you have I have explained this example earlier, and let me repeat it. Suppose 100 units are to be selected from 4 strata, and you can have equal allocation 25, 25, 25, 25, and unequal allocation 20, 30, 25, 25 in that way. But the principle is given in terms of NH is proportional to WH into SH divided by root CH. And this, according to this principle, usually a better allocation you can have. Okay. And this allocation, actually there is a constant of proportionality here. Behind this expression, you have a constant of proportionality, and that constant of proportionality you can find out if the overall sample size small n is known. Okay, and you can see that this NH proportional to WHSH divided by root CH will give you NH equal to K into WHSH divided by root CH, where K is the constant of proportionality. Okay, and from this expression, suppose you sum over all H on both sides of this expression, what happens? You will get summation over all H 1 to L NH, that is equal to K times sigma over H equal to 1 to L WH into SH divided by root CH. And what is the left hand side? Left hand side is the total number of units selected from all strata, that is small n, if you know the value of small n. Okay, so small n is equal to K into sigma WH SH divided by root CH, from which you can find the value of K. And you can substitute this value of K in this expression, so that you will get small nh is equal to n into WH SH divided by root CH divided by sigma over H WH SH divided by root CH. And this expression is for all H 1, 2, 3, etc. L. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസായ സ്മോൾ എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ n1, that is number of units to be selected from the first stratum, small n2, that is the number of units to be selected from the second stratum, etc. can be determined using this formula. And
for computing this small nh, what you should know what is ch, what is wh. Wh means capital NH divided by capital N, and definitely capital NH will be known, and capital SH also. That is the standard deviation in hth stratum, or square root of the mean square within the hth stratum. Okay, using this formula you can find out all these things. Okay, and we special cases again. CH equal to C dash, a constant, then NH is equal to N into WHSH divided by sigma WHSH, which is called the Neyman's allocation. And in the other case, under this Neyman's allocation, you can have this formula, and similarly proportional allocation, you can have this formula. All these things we have discussed earlier. Okay, and we can find the variance under proportional allocation, and similarly you can find the variance under optimum allocation also. Okay, and a very important problem now we have to discuss is what will happen if small n is unknown. അതായത് ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ അലോക്കേഷൻ എളുപ്പമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല, ഇതുപോലുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താം. പ്രൊപ്പോർഷൻ അലോക്കേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷനിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് സ്മോൾ എൻ എച്ച് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്മോൾ എൻ എച്ചും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്മോൾ എൻ എച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ സ്മോൾ എൻ എച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഞാൻ ഈ റിമാർക്കിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ all the above allocation, I have given a sentence here, all the above allocations are for given overall sample size small n. Suppose the overall sample size small n is not given, okay, then we have to decide upon the value of small n, and that depends upon which factor you have fixed, whether cost is fixed or variance is fixed. ഈ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താലും വേരിയൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോർമുല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോർമുല നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, വേരിയൻസ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. വി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. വി മീൻസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഐ ബാർ എസ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു 1 to L 1/h NH മൈനസ് 1/NH ഇൻറ്റു WH സ്ക്വയർ SH സ്ക്വയർ. ഈ വി വേരിയൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ വേരിയൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ്? വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു 1 to L 1/NH മൈനസ് 1/NH ഇൻറ്റു WH സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു SH സ്ക്വയർ. അതിൽ ഈ ഫോമുലയിൽ ഈ സ്മോൾ എൻ എച്ചിൻ്റെ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായി മാറും. സമ്മേഷൻ എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1/small(n)ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ സ്മോൾ എൻ എച്ചിന് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല കിട്ടും. വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു 1 to L 1/NH മൈനസ് 1/NH ഇൻറ്റു WH സ്ക്വയർ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ഗോ ഫസ്റ്റ് ടു ദി ന്യൂമറേറ്റർ, ദെൻ 1/n ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദിസ് യു വിൽ ഹാവ് സിഗ്മ WH SH ഇൻറ്റു റൂട്ട് CH. കാര്യം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1/n ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് WH ഇൻറ്റു SH സ്ക്വയർ ആണ്. കാര്യം WH എന്ന് പറയുന്നത് NH/n ആണല്ലോ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മോൾ എന്നിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതെന്താ എന്തിനെയെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്മോൾ സി എച്ചിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്യൂമറേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി എച്ച് സ്ട്രാറ്റം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എസ് എച്ചിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റം വിതിൻ സ്ട്രാറ്റം മീൻ സ്ക്വയറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് വേരിയൻസിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫിക്സ് ചെയ്ത വേരിയൻസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് സ്മോൾ എൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്മോൾ എൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഫോമുലയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് സ്മോൾ എൻ എച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ, അതായത് ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ആ ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇതേ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റം വൈസ് അലോക്കേഷൻ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. Okay, that is the procedure when variance is fixed. And the second case is when the cost is fixed. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വേരിയൻസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിയുടെ ഫോമുലയിൽ സ്മോൾ എൻ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്മോൾ എൻ എച്ചിന് പകരം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്മോൾ എൻ കണ്ടെത്തുക. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? ഈ സി മൈനസ് സി നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് സ്മോൾ എൻ എച്ച്, ആ എൻ എച്ചിന് ഈ ഫോമുല കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു സി എച്ച്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോമുല ഫോർ ദി ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ എൻ. ഓക്കെ, അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന PDF നോട്ടിൽ, അതായത് പ്രിൻ്റഡ് PDF നോട്ടിൽ ഈ ഫോമുലയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്മോൾ എൻ എച്ച് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ WH ഇൻറ്റു SH ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് CH എന്ന് കണ്ടു. അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ എൻ എച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്മോൾ എൻ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സ്മോൾ എൻ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ വേരിയൻസ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത്, കോസ്റ്റാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.